ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ. ಅತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯಃ ಮುಖ್ಯವಿಷಯಃ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಷಯಃ ಆದೌ ಅವಗಂತವ್ಯಃ. ತಸ್ಮಿನ್ ಅವಗತೆ ಸರ್ವಮಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಆದೌ ತ್ರಯಃ ಆತ್ಮಾನಃ ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅಮನ್ಯತ. ತದರ್ಥಂ ಚ ಕೇನ ಬಲೇನ ಲೌಕಿಕಬಲೇನ ಲೋಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪ ಜ್ಞಾತಾರೂಪ ಜೀವಃ ದೃಶ್ಯತೆ. ಈಶ್ವರೋಪ್ಯಸ್ತಿ ಅನುಮಾನಲಿಂಗೇನ ಶ್ರುತ್ಯನುಮಾನಲಿಂಗೇನ ತಥಾ ತೃತೀಯಃ ಆತ್ಮ ಔಪನಿಷದಃ ಪುರುಷಃ ಇತಿ. ಏತತ್ತು ನೈಯಾಯಿಕಾಃ ಜೀವಂ ಈಶ್ವರಂ ಉಭಯಮೇವ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ಅಂದರೆ ಉಭಾವಾತ್ಮಾನವು ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ತೃತೀಯ ಆತ್ಮ ಔಪನಿಷದಃ ಪುರುಷಃ ಅತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ತತ್ ನೈಯಾಯಿಕಾನಾಂ ಮತಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಶ್ರೀಚರಣೈರುಚ್ಯತೆ ಕುತ್ರಚಿತ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ದರ್ಶಯಾಮಿ ತೇನ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತವ. हाँ 87 पेज कन्नड़ अधः चतुर्थटिप्पणमस्ति पश्य. ಚತುರ್ಥಟಿಪ್ಪಣೆ ಏವಮುಕ್ತಂ. ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈಶ್ವರಾತ್ ಭಿನ್ನಃ ಈಶ್ವರಃ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಕಃ ತಥೋ ಭಿನ್ನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವೇದಾಂತಿನಃ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ತಥಾ ತಾದೃಶ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ತಾರ್ಕಿಕಾಃ ನಾಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಾರ್ಕಿಕಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ತಥಾ ನಾಸ್ತಿ. ದ್ವೌ ಏವ ಆತ್ಮಾನೌ ನೈಯಾಯಿಕಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಈಶ್ವರಾತ್ಮ ಚ ತಾವದೇವ. ತೃತೀಯ ಆತ್ಮ ನೈಯಾಯಿಕಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ಕುತ್ರಚಿದಪಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತೋ ನಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಥಾ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾವಾದಿನಃ ಈಶ್ವರಾತ್ ಅನ್ಯಃ ಈಶ್ವರಃ ಸೋಪಾಧಿಕಃ ತಥೋ ಅನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಯಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ ಕಸ್ಯ ನೈಯಾಯಿಕಾನಾಂ ವಾ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತಿನೋ ವಾ. ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗೀಕಾರವಿದೆ. ಕಿಂತು ಪ್ರಕೃತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೆ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಈಶ್ವರಾತ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ತೃತೀಯ ಆತ್ಮ ಅಂಗೀಕೃತಃ ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ. ಏತದುಕ್ತ್ವಾ ಅಗ್ರೆ ವದಂತಿ ಜೀವರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ. ಜೀವಯೋಃ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದಃ ಅಂದರೆ ಜೀವಭೇದಃ. ಜೀವರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಜೀವಯೋರ್ಭೇದಃ. ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದಃ. ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದ. ಅಂದರೆ ಜೀವೇಶ್ವರಯೋಶ್ಚ ಜೀವೇಶ್ವರಯೋಃ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಭಿನ್ನತ್ವಂ. ಜೀವೇಶ್ವರಯೋಃ ತೃತೀಯಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಭಿನ್ನತ್ವಂ. ಈ ಮೂರು ಏತತ್ರಯಂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾದಗಳೆಂದು ಭಾವ. ಏತತ್ರಯಂ ಅತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ ನಿರಾಕ್ರಿಯಂತೆ. ಅತಯೇವ
సంప్రదాయవిరుద్ధ ఏతే పక్షాः इति సంప్రదాయవిరుద్ధ ఏతే పక్షాः इति సిద్ధాంతస్య నిశ్చయేన ఏతేషాం త్రయాణాం అసాంప్రదాయికత్వం సిద్ధం భవతి इति శ్రీచరణైరుచ్యతే. అస్తు జీవానాం అనేకత్వం వ్యావహారికమేవ వ్యవహారే తథా దృశ్యతే కింటు పారమార్థికతయా జీవానాం అనేకత్వం న సిద్ధ్యతి. జీవానాం అనేకత్వం మోక్షకాలేపి అస్తి ఇతి ఏ సిద్ధాంతినః సంతి తే అపి భ్రాంతాః. జీవేశ్వర భేదోపి కింటు అయం తృతీయ పక్షః కస్య ఇతి. అయం తృతీయ పక్షః కస్య ఇతి కింటు కేషాం వేదాంతినామస్తి ఇతి శ్రీచరణైరుచ్యతే. వేదాంతినామస్తి ఇత్యుక్తే అత్ర తు అవశిష్ట సిద్ధాంతస్తు అవశిష్ట పూర్వపక్షస్తు నైయాయికానాం. అస్మిన్ ఏకస్మిన్ అంశే వేదాంతినాం. కథం తర్హి పక్షః కస్య ఇతి నిశ్చీయతే. కస్య ఇతి నిశ్చీయతే. మమాభిప్రాయం వదామి. అత ఏవ శ్రీచరణైరుచ్యతే పరమాత్మనః ఈశ్వరాత్ పృథక్త్వేన అంగీకారः అత్ర దృశ్యతే పక్షే కింటు నైయాయికానాం పక్షే ఏవం ప్రతిపాదితం నాస్తి. ఏవం అంటే పృథక్త్వం ప్రతిపాదితం నాస్తి. అత ఏవ కస్య పక్షోయం ఇది నిశ్చేతుం న శక్యతే ఇది శ్రీచరణానాం అభిప్రాయः. నైయాయికానాం ఏవ అయం పక్షः ఇది నిశ్చేతుం న శక్యతే. కుత ఇది చేత్ ఏకస్మిన్ అంశే వేదాంతి పక్షः వేదాంతి అంశः సంయోజితः స్వపక్షే ఇది శ్రీచరణానాం అభిప్రాయः. కింటు తాత్పర్యం తు జీవానాం అనేకత్వం జీవేశ్వర భేదः ఈశ్వరాదతిరిక్త బ్రహ్మత్వం ఏతత్రయం అత్ర అసాంప్రదాయికమితి సిద్ధ్యతి ఇది ఏతావత్ బ్రువంతి. కింటు మమాభిప్రాయస్తు జీవः కర్తా భోక్తా భవతి. శ్రోతా మంతా కర్తా భోక్తా భవతి ఇతి నైయాయికాः మన్యంతే. ఈశ్వరः జీవాత్ భిన్నः ఇతి మన్యంతే. కింటు మోక్షకాలే జీవः కర్తృభోక్తృరహితः. జీవः ఈశ్వరాత్ భిన్నోపి మోక్షకాలే సుఖదుఃఖాది సర్వగుణరహితः. యదా తర్కశాస్త్రం అస్మాభిः పఠితం ఖలు. తత్ర మోక్షకాలే జీవాత్మా సంసారబంధనరహితో భవతి, సుఖదుఃఖాదిరహితో భవతి. జ్ఞానస్యాపి గుణత్వాత్ గుణత్వాదిత్యుక్తే మనసః సంబంధేనైవ సుఖదుఃఖాదయో గుణాః యథా ఆత్మని అనుభూయంతే. సుఖదుఃఖాదయో గుణాః యథా ఆత్మని అనుభూయంతే తథా జ్ఞానగుణోపి అనుభూయతే ఇది నైయాయికాः మన్యంతే. అత ఏవ మోక్షకాలే సుఖదుఃఖాదిగుణవత్ జ్ఞానగుణమపి పరిత్యజ్య మోక్షం ప్రాప్నోతి. అత ఏవ తాదృశः ఆత్మా ఉపనిషత్ ప్రతిపాదితः ఆత్మ పృథక్ అస్తి. మోక్షకాలే సిద్ధ ఆత్మ. మోక్షకాలే ఆత్మ. యద్యపి నైయాయిక సిద్ధాంతే జీవాత్మా ఈశ్వరాత్మా ద్వావేవ ఆత్మానౌ ఇతి తృతీయ ఆత్మ న అంగీకృత ఇవ భాతి. కుత ఇతి చేత్ యేషు దినేషు నైయాయిక సిద్ధాంతానుయాయినో న సంత్యేవ. వేదాంతినః ఏవ న్యాయసిద్ధాంతం పఠిత్వా అనంతరం వేదాంతం పఠిత్వా అగ్రే గచ్చంతి. న్యాయసిద్ధాంతం న్యాయగ్రంథం తర్కశాస్త్రం తు యేషు దినేషు న్యాయసిద్ధాంత అనుయాయినః పృథక్ సంప్రదాయరూపేణ కుత్రచిదపి న సంతి.
अनन्तर पूर्वं न्यायवैशेषिक साङ्ख्यादयो सिद्धान्तवादिनः आसन्। द्वादशशताब्दिपर्यन्तमपि आसन्। अनन्तरकाले ते लुप्ताः। अनन्तरं रामानुज माध्व इत्यादयः एव उत्पन्नाः। ततः पूर्वं न्यायसिद्धान्तवादिनः आसन्। जयन्तभट्ट इत्यादयो आसन् खलु, ते नैयायिकाः एव। येषु दिनेषु किं भवति, न्यायशास्त्रं तर्कशास्त्रं ये न्यायग्रन्थाः सन्ति तान् सर्वानपि ग्रन्थान् वेदान्तिनः एव पठित्वा किञ्चित् वेदान्तसिद्धान्तानुगुण्येन केषुचित् अंशेषु परिवर्तनं कृत्वा, ಅಂದರೆ ಕೇಷುಚಿತ್ ಅಂಶೇಷು ವೇದಾಂತ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಶಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವೇದಾಂತ ಸಮ್ಮತ ಅಂಶಾನ್ ಸಂಯೋಜ್ಯ ತದೇವ ವೇದಾಂತತ್ವೇನ ಖಂಡನಖಂಡಕಾದ್ಯಂ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥೇಷು ಚಿತ್ಸುಖಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥೇಷು ನ್ಯಾಯಭೂಯಿಷ್ಠ ಭಾಷಾಯಾಮೇವ ವೇದಾಂತಃ ದೃಶ್ಯತೆ। एवं खलु। किन्तु ममाभिप्रायः मोक्षकाले आत्मा कथं भवति। नैयायिकानां पक्षं पश्य सुखदुःखादिरहितः आत्मा भवति। सुखदुःखादिरहितः इत्युक्ते सर्वगुणरहितः आत्मा तिष्ठति। स एव नैयायिकः यद्यपि वेदान्तिनः शङ्कराचार्याः न्यायवैशेषिकसाङ्ख्यादयः न ते वेदविदः, तेषां सम्प्रदायो नास्ति, न ते वेदविदः इति यद्यपि निरस्यन्ति तान्, किन्तु नैयायिकास्तु आत्मानं वेदानुयायिनमेव मन्यन्ते। यद्यपि उपनिषद अर्थतात्पर्यनिश्चये ते 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 प्रमत्ताः, प्रमादम् अकुर्वन्, भ्रान्ताः अभूवन्। वेदान्ततात्पर्यनिश्चयः सम्यक् नाभूत् तेषां। वेदान्ततात्पर्यनिश्चयः सम्यक् न कृतवन्तः, सम्यक् नाकार्षु, किन्तु ते आत्मानं तु वेदान्तानुयायिनम् उपनिषदनुयायिनः एव मन्यन्ते। न्यायवैशेषिकसाङ्ख्यादयः उपनिषदनुयायिनः वेदान्तानुयायिनः एव मन्यन्ते आत्मानं। न्यायशास्त्रं यदासीत् प्राचीनकाले, तस्य लोपानन्तरं यदा तत् शास्त्रं स सिद्धान्तः लुप्तः, अनन्तरकाले तस्य अनुवर्तिनः कः इति स्पष्टं न शक्यते ज्ञातुं। येषु दिनेषु तस्य अनुवर्तिनः कः, तस्य अनुयायिनः कः इति माध्वाः नैयायिकानाम् अत्यन्तसमीपमायान्ति, किन्तु पूर्णतया नैयायिकाः इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु साङ्ख्यानाम् अनुयायिनः अनन्तरकाले विज्ञानभिक्षु आसीत्। विज्ञानभिक्षोः अनुयायिनः येषु दिनेषु सन्ति वा न जाने, किन्तु विज्ञानभिक्षुः आसीत् अनन्तरकाले। षोडशशताब्दे वा सप्तदशशताब्दे वा आसीत्। सः उपनिषदः ब्रह्मसूत्रस्य च पुनर्व्याख्यानं कृत्वा साङ्ख्यप्रधानं गृहीत्वा साङ्ख्यमेव किञ्चित् परिवर्त्य साङ्ख्ययोगौ संयोज्य विज्ञानभिक्षु स्वकीय प्रस्थानं प्रवर्तितवान्। विज्ञानभिक्षोः प्रस्थानम् अस्ति पृथक्, किन्तु नैयायिकानाम् अस्ति न वा इति। अत एव कस्यचिदपि सिद्धान्तं पूर्वतया समाजात् न नाशनीयः। कुत इति चेत् विवेकार्थम् एते सिद्धान्ताः, साधकानां विवेकार्थमेव एते सिद्धान्ताः। परस्परविचारेण स्वकीयपक्षः दृढीभवति, स्पष्टो भवति। एते विचारशीलाः केवलं विश्वासप्रधानाश्चेदेव अन्यद्वेषो भवति। नैयायिकवैशेषिकसाङ्ख्यादिषु वेदान्तद्वेषो नासीत्। ते वेदान्तसिद्धान्तं वेदान्तप्रक्रियां पठित्वा निरसने प्रयत्नं कृतवन्तः। वेदान्तिनोपि तथैव नैयायिकवैशेषिकसाङ्ख्यानां मीमांसकानां सिद्धान्तं पठित्वा तेषां खण्डनं कृत्वा, ಅಂದರೆ परपक्षखण्डनं, तेषां पक्षं खण्डयित्वा स्वपक्षं वेदान्तपक्षं स्थापयितुं प्रवृत्ताः।
एवं सर्वेपि स्वस्वसिद्धान्तवादिनः स्वसिद्धान्तञ्च परसिद्धाञ्च उभौ अपि पठित्वा विचारं कुर्वन्तः आसन्। ये अंशाः अभिमताः आसन् ते नैयायिकात् वा साङ्ख्यात् वा गृहीत्वा स्वमते प्रवेशितवन्तः। अडाप्टेड्, प्रवेशनम् इत्युक्ते अडाप्टिङ्ग्। यानि अन्ते कांश्चन अंशान् अभिमत अंशान् स्वमते प्रवेशितवन्तः। एवं सर्वेपि विचारशीलाः आसन्निति परस्परचर्चा परस्परविचारः आसीत्। द्वेषो नासीत्। द्वेषो नासीदित्युक्ते तत् परपक्षखण्डने रताः आसन्नेव, किन्तु तत् सर्वथा नाशनीयः। ते अनुयायिनः समाजे हन्तव्याः इति नासीत्। नैयायिकाः ते भ्रान्ताः, अत एव ते हन्तव्याः इति समाजे कुत्रचित् साङ्ख्याः योगिनः हन्तव्याः, बौद्धाः हन्तव्याः, बौद्धाश्च वैदिकाः अमन्यन्त किं बौद्धाः हन्तव्याः इति, बौद्धाः अमन्यन्त किं वैदिकाः हन्तव्याः इति। पक्षस्य निरसने एव विचारे एव रताः ते। विविधसिद्धान्तानां विचारे एव रताः। तत् सम्प्रदायः एव समाजात् नश्येत्। ते मनुष्याः न भवेयुः, तेषां मठाः न भवेयुः, ते मनुष्याः न जीवेयुः समाजे इति तादृश मनुष्यनाशः हननं नासीत्। तत् इस्लां क्रिस्तुमतादेव आरब्धः। अन्यपक्षजनान् नाशयन्ति, पीडयन्ति, तेषां वित्तम् अपहरन्ति, समाजे अपमानं कुर्वन्ति, तेषां तान् घ्नन्ति, खड्गेन घ्नन्ति तान्। एवं तत् सर्वत्र। एतत्तु केवलं विश्वासप्रधानमेव, विचारप्रधानं न भवति। विश्वासोऽपि अस्मत् भारतदेशे विश्वासप्रधानानि उपासनामतानि सन्ति। यद्यपि ते अपि इस्लां क्रिस्तु मतवत् अब्रहं मतवत् क्वचित् अंशेन अभिनिवेशशीलाः सन्ति। अभिनिवेश इत्युक्ते फेनटिक्स्। स्वमताभिनिवेशिनः सन्ति, किन्तु परमत निरसने एव रताः, किन्तु तेषां दूरतः वसन्ति तावदेव। तेषां दूरतः वसन्ति तावदेव, किन्तु तेषां हननं, वित्तापहरणं, तेषां मठानां नाशनं, एतत् सर्वं तु कुत्रचिदपि न प्रतिपादितम्। अस्मत् उपासना सम्प्रदायाः बहवः सन्ति, किन्तु एतादृश ते समाजे एव न जीवेयुः, ते हन्तव्याः इति मात्रं नासीत्। यद्यपि ते अज्ञानिनः, यदि एक उपासनवादी अन्य उपासनवादी इतर उपासनासिद्धान्तवादिनम् अज्ञानिनं मन्यन्ते, मोक्षं न प्राप्नोति इति मन्यन्ते। ते नरकं गच्छति इति सर्वे न मन्यन्ते, केचन मन्यन्ते। केचन अत्यन्तदुष्टाः नरकं गच्छन्ति इति मन्यन्ते, किन्तु अन्ये परसिद्धान्तवादिनः केवलं सत्यहिंसादि सद्गुणान् पालयन्ति, धर्मं पालयन्ति, किन्तु उपासनासिद्धान्तं तेषां नास्ति। तेषाम् उपासनमपि अल्पोपासनमेव। अत एव स्वर्गं गच्छेयुः, किन्तु वैकुण्ठं न गच्छन्ति, ब्रह्मलोकं न गच्छन्ति इत्येव मतमासीत्, इत्येव मतमस्ति। यथा विशिष्टाद्वैतिनः मन्यन्ते, अद्वैतिनः पुनर्जन्म गृह्णन्ति, अथवा ते कुत्रचित् स्वर्गं वा गच्छन्ति,
किन्तु पापात्मानः ते नित्यनरकं गच्छन्ति इति पूर्वं नासीत्। अथवा पुनर्जन्म कारणं किम्? अस्माकं मरणोत्तरं किमर्थम् अब्रहं मतवदेव अस्मत् उपासना सम्प्रदायवादिनः अब्रहं मतवदेव अस्मत् उपासनां न आचरन्ति, अस्मत् उपासनात् अन्य उपासनं ये कुर्वन्ति ते नरकगामिनः, नित्यनरकगामिनः, ते पीडयितव्याः, हन्तव्याः इति किमर्थं नावगच्छन्? कुत इत्युक्ते अस्माकं एकः भेदः, अब्रहं मतेभ्यः अस्माकं भेदः पुनर्जन्म अस्ति। आगामि जन्मनि वा ते उपासका भूत्वा कृष्णोपासकाः रामोपासका भूत्वा अस्मत् पक्षं प्रविशेयुः, प्रविश्य च ब्रह्मलोकं गच्छेयुः इति। अथवा ते किञ्चित् पुण्यात्मानः इति एतावद्वा अङ्गीकृतं तैः। किञ्चित् पुण्यात्मानः सामान्यपुण्यं कुर्वन्ति, सामान्यधर्मम् आचरन्ति, यद्यपि अस्मत् कृष्णोपासनं वा रामोपासनं वा शिवोपासनं वा न कुर्वन्ति, शिवोपासनं वा कृष्णोपासनं वा न कुर्वन्ति, तेन अस्मत् लोकं वा मोक्षं वा न प्राप्नुयुः। किन्तु किञ्चित् पुण्यात्मानः पुण्यमस्ति, अत एव स्वर्गपर्यन्तं गच्छन्ति, तावदेव। अत एव ते हन्तव्याः इति नासीत्। अनन्तरकाले क्रिस्तुमतप्रभावात् वा इस्लां मतप्रभावात् वा अस्मत् मते अपि एतत् प्रविष्टः, हिन्दूमतेषु उपासनासम्प्रदायेषु अपि एतत् प्रविष्टः इति भाति। ते असुराः इति तान् असुरत्वेन चिन्तनं, यथा काफिर् इति इन्फिडल् इति मन्यन्ते, काफिर् इति हीदन् इति ते मन्यन्ते, तथा एते असुराः इति काफिर् समानेन, काफिर् साम्येन वा हीदन् साम्येन वा एते असुराः इति चिन्तनं, ते नित्यनरकं गच्छन्ति इति चिन्तनं। अत एव अस्मिन् समाजे अपि ते हन्तव्याः इति अस्ति वा न वा न जाने। ते हन्तव्याः, तेषां वित्तम् अपहरणीयं, तेषां वित्ते अपहृते सति पापं नास्ति। तादृशं नास्ति। एट्लीस्ट् सामाजिकजीवने तेषाम् अन्याये कृते, तेषाम् अन्यायं कृते पापं न भवति, तेषां वित्ते अपहृते पापं न भवति, अपमाने कृते पापं न भवति, केवलं स्वयं दूरतः तिष्ठन्ति, बहिष्कृत्वा दूरतः तिष्ठन्ति। तेषां दर्शने पुनः सचैलस्नानं कुर्यात्, अस्मत् सम्प्रदाये एव तिष्ठेत् इति दूरतः स्थापयन्ति, किन्तु तेषां हननं वा वित्तापहरणं वा अपमानं वा एतत् सर्वं न कुर्वन्ति। भेदं पश्य। किन्तु ते समाजमपि तादृशसमाजे मनुष्याः एव न भवेयुः। अत एव यत्र यत्र एते पदमर्पयन् यत्र यत्र देशे यस्मिन् देशे स्वपदमर्पयन् तस्मात् देशात् तत् मूलदेशमतं सर्वथा अपि नाशितं। सर्वानपि स्वमते प्रवेश्य हननपूर्वकं वा वित्तापहरणपूर्वकं वा उत्पीडनपूर्वकं वा बलात् स्वमते प्रवेशितवन्तः। बलात् स्वमते आनयन् स्वमते प्रवेशयन्। अत एव यत्र यत्र पदम् अर्पयन्, यत्र यत्र पदमार्पयन् एते तत्र तत्र किं भवति? ते समाजः एव, मनुष्यलोकः एव, ते तदनुयायिनः एव न जीवन्ति। तथा अस्मन्मते नास्ति। अयं भेदः स्पष्टम् अस्माभिरवगन्तव्यः।
अस्मज्जनैः अयं भेदः स्पष्टम् अवगन्तव्यः। तदैव आत्मरक्षणे प्रयत्नं विधातुं शक्यते। नो चेत् प्रयत्न एव न कुर्वन्ति, सर्वाणि मतानि एकरूपाणि इत्युक्ते अस्मत् मतस्य नाशनमेव भवति, सर्वथा नाशनं भवति। अत एव अस्तु नाम नैयायिकानां मोक्षकाले आत्मनः स्वरूपं भिन्नमस्ति। भिन्न आत्मा इति यद्यपि नोक्तं, किन्तु आत्मनः भिन्नस्वरूपम् अङ्गीकृतं, कर्तृभोक्तृस्वरूपं नास्ति इति। अत एव तृतीय आत्मा इति कस्य इति पक्षः इति स्पष्टं नैयायिकानाम् अस्ति न वा इति ज्ञातुं न शक्यते। भवेदिति मम भाति, नैयायिकानाम् एव भवेदिति मम भाति। कदाचित् कर्तृभोक्तृरूपः, मोक्षकाले तु कर्तृभोक्तृरहितः, सर्वगुणरहितः। सर्वगुणरहितत्वं ते अङ्गीकुर्वन्ति। मोक्षकाले सर्वगुणरहितत्वं, किन्तु आत्मानः अनेके भवन्त्येव। एकैक आत्मा पृथक् गुणरहितो भवति, निर्गुणो भवति। माध्वास्तु सगुणः एव जीवः कर्तृभोक्तृरूपः इति मन्यन्ते। वैकुण्ठे ईश्वरसमीपे स्थित्वा ईश्वरसमीपे लोके स्थित्वा कर्तृभोक्तृरूपस्थन् ईश्वर अधीन स्थित्वा ईश्वरं सेवमानः तत्र सुखम् अनुभवति, वैकुण्ठसुखम् इति मन्यन्ते। अत एव जीवः सगुणः कर्तृभोक्तृरूपः ईश्वरेण सह वर्तते इति। किन्तु नैयायिकास्तु ईश्वरेण सह जीवति मोक्षकाले इति नोच्यते, किन्तु स सर्वगुणरहितः मोक्षकाले तिष्ठति। गुणरहितः मोक्षकाले तिष्ठति, किन्तु प्रत्येकजीवः पृथक् इति। गुणरहितः पृथक् जीवाः कथं भवन्ति? सर्वगुणरहिते निर्गुणे नानात्वं चिन्तयितुमपि न शक्यते। तथा अस्ति तेषां पक्षः। अत एव अन्यसिद्धान्ताः स्पष्टं पठितव्याः तुलनार्थं। तुलनेन किं भवति? अस्मत् पक्षः स्पष्टी भवति। सूक्ष्मभेदावगमनेन अस्मत् पक्षः स्पष्टी भवति। अत एव नैयायिकेषु अन्यतमस्य भवेदिति मम, एकदेशिनो वा भवेत्। नैयायिकेषु अपि एकदेशिनः। सर्वे नैयायिकानाम् एवं मतं न भवेत्, किन्तु नैयायिकेषु एकदेशिनां भवेदिति। अस्तु, यस्य कस्यचित् वा अस्तु नाम। अग्रे गच्छामः। अत्र प्रमुखविषयमुक्त्वा अत्र चर्चायाः प्रधानविषयः कः? यथा ब्रह्मसूत्रे विषयः कः, संशयः कः, निश्चयः कः? आदौ स्पष्टं निश्चेतव्यं। नो चेत् कुत्र गच्छामः, विषयः विचारः कस्मिन् मार्गे गच्छति, पदे पदे उक्तानां वाक्यानाम् अवगमः स्पष्टो न भवति। अत्र पश्य, श्रोता मन्ता द्रष्टा आदेष्टा इति 63तमभाष्यभागे पश्य। जीवः कथं ज्ञायते इति सिद्धान्तिना पृष्टे सति पूर्वपक्षिणा उक्तं श्रोता मन्ता द्रष्टा आदेष्टा आगोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता इति। तत्र श्रीचरणानां वाक्यमुदाहृतम् ऐतरेय आरण्यकस्य वाक्यं। किं तत् वाक्यं? श्रोतामन्त 77 पृष्ठे, कन्नडग्रन्थे 77 पृष्ठे प्रथम टिप्पणम्। श्रोता मन्ता द्रष्टा आदेष्टा आगोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता सर्वेषां भूतानाम् अन्तरपुरुषः सर्वेषां भूतानाम् अन्तरपुरुषः समे आत्मा इति विद्यात्।
इदं मुख्यवाक्यं समे आत्मा इति विद्यात् आत्मानं कथं विद्यात् एवं विद्यात् श्रोता मंता विज्ञाता इति उपनिषदेव साक्षात् वदति उपनिषदेव साक्षात् वदति आत्मानं विद्यात् आन्तरः आत्मा कीदृशम् आत्मानं विद्यात् श्रोतारं मंतारं द्रष्टारं एतादृश विज्ञातारं प्रज्ञातारं एतादृश आत्मानं विद्यात् इति ब्रूते पूर्वपक्षी मन्यते आत्मा श्रोत एव इति पूर्वपक्षी मन्यते आत्मा श्रोता मंता विज्ञाता एव सिद्धांति वदति श्रोता मंता विज्ञाता चेत् तत्र प्रतिषिद्धं विप्रतिषेधो अस्ति कुतः विप्रतिषेध कुतः इत्युक्ते अविज्ञातो विजानत सि अविज्ञातः अमतो मंता मंता अमतः इति वदति मतेर्मंतारं नम अंटे श्रुतेः श्रोतारं नम श्रुतेः श्रोतारं न शृण्वीत इति इत्युक्ते श्रोता श्रोता अवगन्तुं न शक्यते इति तत्रोच्यते इति विरुद्धत्वात् कथं न युज्यते पूर्वपक्षी मन्यते अत्र श्रोतामन्त श्रोतृरूपं मन्त्ररूपम् आत्मानं विद्यातिति वाक्यमस्ति पूर्वपक्षी तद् यथावत् गृह्णाति सिद्धांती ब्रूते तथा चेत् तत्र विरोधः आपद्यते विरोधः कः तत्र आत्मा श्रोता न भवति मन्ता न भवति इत्यपि उच्यते तश्रोता नावगन्तुं शक्यते इति द्विविधं वाक्यमस्ति सिद्धांती विरोधं कुत्र पश्यति द्विविधं पश्यति द्विविधं किम् आदौ स आत्मा न मंता इति मन्यते अमत मंता श्रोतृमंतृत्वरहितः इति श्रोतृत्वमंतृत्वरहितः इति कदाचित् श्रोतृत्वनिषेधकवाक्यमप्यस्ति निषेधकवाक्यमप्यस्ति द्वितीयञ्च तदात्मानम् अपगच्छेत् तदात्मानं विद्यात् इत्युक्ते जानीयात् कथं ज्ञातुं शक्यते कथं ज्ञातव्यं कुतः अमतो मंता तत्रैव सिद्धांति वाक्यं पश्य वाक्यं लब्धं अमतो मंता अविज्ञातो विज्ञाता सो कर्ता श्रोता मंता विज्ञाता इति यो भुक्तः आत्मा तं विद्यादिति एकस्मिन् पक्षे वदति पुनः मन्यते तं मंतुं न शक्यते श्रोतुं न शक्यते ज्ञातुं न शक्यते इति पुनरपि वदति तत् श्रोतारं मंतारं विज्ञाता श्रोता मंता विज्ञाता आत्मा न ज्ञातुं शक्यते इति पुनरपि वदति स ज्ञातव्यः इति वदति ज्ञातुं न शक्यते इति वदति कथं विप्रतिषिद्धे सति कथम् इति पूर्वपक्षी नैयायिकः मन्यते विद्यात् इति कथं विद्यात् इत्युक्ते प्रत्यक्षं विद्यात् प्रत्यक्षप्रमाणेन विद्यात् इति प्रत्यक्षेण न ज्ञातुं शक्यते इति सिद्धांती खण्डितवान् सिद्धांती तस् निराकरोत् अनन्तरं पूर्वपक्षी आयाति श्रवणादिलिङ्गेन अनुमानप्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते इति अत्र विचारो भवति अनुमानेनापि कथं ज्ञातुं शक्यते अत्र अन्ततो गत्वा निर्णयः कः निर्णयः अत्र श्रोता मंता विज्ञाता इति उक्ते सति श्रोता मंता विज्ञाता इति जीवभावो वा ब्रह्मभावो वा तं श्रोतारं मंतारं विज्ञातारं विजानीयात् इति एकं वाक्यमस्ति पश्य श्रोतारं मंतारं विज्ञातारं विजानीयात् समे आत्मा इति विद्यादिति एकं वाक्यं
पुनरपि सः आत्मा ज्ञातुं न शक्यते इति अतीतं वाक्यं। श्रोतुः श्रवणं ज्ञातुं न शक्यते, मन्तुः मतिः ज्ञातुं न शक्यते, विज्ञातुः विज्ञाति ज्ञातुं न शक्यते। अत्र पक्षः न मतेर्मन्तारं मन्वीताः न विज्ञातेः विज्ञातारं विजानीयाः। विज्ञातेः विज्ञातारं विजानीयाः ज्ञातुं न शक्यते इति। अस्य तात्पर्यं प्रक्रिया आनेतव्या। प्रक्रिया आनीते सति एतत् स्पष्टं भवति। सम्प्रदायेनैव इयं प्रक्रिया ज्ञातुं शक्यते। केवलं ये ग्रन्थं स्वयं पठन्ति नैयायिकवत् तात्पर्यनिश्चयं कुर्वन्ति। से उपनिषद् येषु दिनेषु अपि अस्मत् भारतीयाः हैन्दवाः इति उपनिषदादिग्रन्थान् आपणे लब्धान् क्रीत्वा स्वयं पठितुम् इच्छन्ति। ते विक्रयन्ति च विक्रीणन्ति च एतान् ग्रन्थान् विक्रीणन्ति च। पठ उपनिषदेव अस्मत् सिद्धान्तः सर्वैः पठितव्यः इति तत्र ते केषुचित् आश्रमेषु अपि तेषाम् अनुवादं कृत्वा प्रकटीक्रियते, विक्रीयन्ते ग्रन्थाः। एते अपि भारतीयाः स्वयं गृहीत्वा पठन्ति। किन्तु प्रक्रियारूपेणैव तात्पर्यनिश्चयं कर्तुं शक्यते। स प्रक्रिया सम्प्रदायादेव ज्ञातव्या इति कुत्र अस्ति? प्रक्रिया विना प्रक्रिया तु सम्प्रदायादेव ज्ञातुं शक्यते। सम्प्रदायेन विना यदि स्वयं तात्पर्यनिश्चयं कुर्वन्ति नैयायिकवत् भवन्ति। तस्य परस्परविरुद्धानां किं कर्तव्यम्? अत्र विरुद्धे सति किं कर्तव्यम्? एकं वाक्यं परित्यज्य एकस्य अनुगुण्येनैव, ಅಂದರೆ एकं वाक्यं गौणं कृत्वा परस्परविरुद्धवाक्ये द्वे स्तः चेत् एकं वाक्यं गौणं कृत्वा एकानुगुण्येन तात्पर्यनिश्चयं कुर्यात्। एका प्रक्रिया। अथवा कदाचित् द्वे अपि वाक्ये गृहीतव्ये चेत् द्वे अपि अंशतः गृहीतव्यः। अंशतः ज्ञातुं शक्यते, अंशतः न ज्ञातुं शक्यते इति वक्तव्यम्। अत्र ज्ञातव्यः इति एकं वदति, न ज्ञातुं शक्यते इति द्वितीयं वदति। अथवा अंशतः ज्ञातव्यः, अंशतः न शक्यते इति एवं वा कर्तव्यम्। अथवा कञ्चित् कालं ज्ञातुं शक्यते, कञ्चित् कालं श्रोता भवति, कञ्चित् कालं श्रोतृत्वगुणरहितो भवति इति एवं वा वक्तव्यम्। एतत् लौकिकदृष्ट्या। यावत् सम्प्रदायं न उपगच्छति, यावत् सम्प्रदायं न आश्रयति, तावत्पर्यन्तं प्रक्रिया न प्राप्यते। यावत् प्रक्रिया न प्राप्यते तावत् अस्य तात्पर्यनिश्चायकसाधनं न जानाति। एवं किल? अत्र तु केनोपनिषदि एवमस्ति, श्रोत्रस्य श्रोत्रं। तत्र श्रोता इति अस्ति। श्रोत्रमित्युक्ते इन्द्रियं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति श्रोत्रमित्युक्ते कर्णं, श्रवणेन्द्रियं। श्रवणेन्द्रियस्य श्रोत्रम् इति वदति इत्युक्ते साक्षी एव अर्थः। इन्द्रियाणां यो साक्षिभूतः चैतन्य आत्मा स्वतः सिद्धः, तं चैतन्यभूत आत्मानं श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसः मनः इति वदति। मनसः मनः, श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति। साक्षिभूतम् आत्मानम् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियं, मनसः अपि मनः एवं वदति। मनसः मनः इत्युक्ते मनसः साक्षिरूपेण ज्ञाता इत्येव अर्थः। अत्रापि श्रोतामन्ता इत्युक्ते आदौ श्रोतामन्ता द्रष्टा इत्युक्ते श्रोता इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् अभिमानरूपश्रोता इति प्रमातृरूप ज्ञातृकर्तृभोक्तृरूप जीवरूपश्रोता इति नार्थः। श्रोता इत्युक्ते साक्षिरेव। श्रोता इत्युक्ते श्रोतुश्रोता इत्येवम् अवगन्तव्यम्। श्रोता आदौ जीवरूपश्रोता अस्ति। जीवरूपश्रोता अस्ति,
पूर्वस्मिन् वाक्ये पूर्वपक्षिणं वाक्यं ननु एवं ज्ञायते श्रोता मन्ता द्रष्टा वाक्यं लब्धं श्रोतुः श्रोता मन्तुः मन्ता द्रष्टुः द्रष्टा इति अवगन्तव्यम् श्रोतुः श्रोता मन्तुः मन्ता द्रष्टुः द्रष्टा इत्युक्ते साक्षिरेव अत्र श्रोता समे आत्मानं विद्यात् इत्युक्ते श्रोतारं विद्यात् इत्युक्ते साक्षिणमेव विद्यात् इत्यर्थः श्रोतारं विद्यात् श्रोता मन्ता द्रष्टा इति उक्त्वा समे आत्मानं अत्र वाक्यम् असम्पूर्णम् उदाहृतं स एव दोषः भाष्यकारे पूर्णं वाक्यं नोदाहृतम् अत्र एतत् वाक्यं विज्ञाता प्रज्ञाता इति उक्त्वा तत्र अनन्तरवाक्यशेषो अस्ति स वाक्यशेषे समे आत्मा इति विद्यात् इति टिप्पणे पठितं खलु तद् योजनीयम् अत्र वाक्यशेषो अस्ति पूर्वकाले मन्त्राः कण्ठस्थाः आसन् ते अत एव ते अजानन् सर्वं किन्तु येषु दिनेषु मन्त्रमेव न जानाति कथं जानाति अत एव वाक्यशेषे श्रोता अवगन्तव्यः इत्युक्ते श्रोतुश्रोता मन्तुः मन्ता द्रष्टुः द्रष्टा इत्युक्ते साक्षिरेव सिद्धान्तिनां पक्षे श्रोता अवगन्तव्यः इत्युक्ते श्रोतुः श्रोता मन्तुः मन्ता द्रष्टुः द्रष्टा प्रथमद्रष्टा जीवरूपः द्रष्टुः द्रष्टा इति द्वितीयद्रष्टा साक्षिरेव सा द्वितीयद्रष्टा न द्रष्टुं शक्यते इति अत्र उच्यते अनन्तरवाक्यम् अत एव विप्रतिषिद्धम् इति सिद्धान्तिना उक्तं विरोधो न भवति विप्रतिषिद्धम् इत्युक्ते विरोधो न भवति द्रष्टा अनुभवे अस्ति जीवरूपद्रष्टा द्रष्टुः द्रष्टा इति साक्षिभूतः स साक्षिभूतः द्रष्टुं न शक्यते अत्र एव विरोधो नास्ति स साक्षिरूपद्रष्टा द्रष्टुः द्रष्टा ज्ञातव्यः इत्युच्यते द्रष्टुः द्रष्टा पूर्वपक्षी सिद्धान्तिनां पक्षे द्रष्टुः द्रष्टा इत्युक्ते स साक्षी ज्ञातव्यः द्रष्टा त्यक्तव्यः द्रष्टा श्रोता मन्ता त्यक्तव्यः तस्य साक्षिभूत आत्मा ज्ञातव्यः स एव साक्षिभूत आत्मा तु एकरूपः अद्वितीयः इति पूर्वपक्षी मन्यते श्रोता द्रष्टव्यः इत्युक्ते जीवरूपश्रोतारमेव मन्यते जीवरूपश्रोता जीवरूपद्रष्टा मत्वा स एव अवगन्तव्यः इति मन्यते सिद्धान्ति दर्शयति विरोधः अस्ति खलु इत्युक्ते तत् विरुद्धवाक्यं यथा कथंचित् व्याख्यातुमिच्छति अन्ततो गत्वा सिद्धान्ति निश्चिनोति अत्र दृष्टिद्वयमस्ति व्यावहारिकदृष्टिः पारमार्थिकदृष्टिः व्यावहारिकदृष्टे द्रष्टा जीवः पारमार्थिकदृष्टिरूप साक्षिरूप एव स अवगन्तव्यः इति एवम् अर्थे कृते वाक्यविरोधो न भवति इति सिद्धान्तः एतस्यैव तात्पर्यनिश्चयाय इयं चर्चा प्रवर्तते एतत् मनसि कृत्वा चर्चां पठामः सुखेन अवगम्यते नो चेत् कुत्र गच्छामः किमर्थम् एवं खण्डयति नावगम्यते एकैका युक्तिः कुत्रचिदपि गच्छति तत् स्पष्टं नावगम्यते एतत् सिद्धान्तं तात्पर्यं च मनसि कृत्वा आयतु समय आयतप्ಪ ಅಲ್ಲವೇ सो नाळे ಒಂದು ನಾನು श्वः अहं बेङ्गलूरु गच्छामि अत एव प्रातः पाठः कर्तुं न शक्यते सोमवारे पश्यामः पुस्तकं गृहीत्वा गच्छामि पुस्तकम् आदाय गच्छामि अस्तु ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः